नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 23 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, श्रीमंदिर में सेप्टेम्बर 15 रु आरंभ हो धाड़ी दर्शन। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को सूचना। सेपटे श्रीमंदिर में श्रृंखलित धाड़ी दर्शन पाई प्राय वर्षे है योजना होता, किंतु ए पर्यंत होई नथिबारु भक्तों मध्य असंतोष प्रकाश पाइथिला। आगको कार्तिक मास आसुथिबारु शीघ्र धाड़ी दर्शन व्यवस्था हेबा नै दाबी होई आसुथिला, कारण कार्तिक रे लक्षाधिक भक्त पुरी आसिबे। बाहर भक्तों ପାଇଁ श्रृंखलित धाड़ी व्यवस्था थिला बेली भितरे धाड़ी दर्शन व्यवस्था किंतु होई नथिला। सेपटे मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र पूर्वर कही जानुआरी श्रीमंदिर भीतर दर्शन लगी धाड़ी व्यवस्था लागू हेब, किंतु जानुआरी होई नथिला। 8 मास पर धाड़ी दर्शन व्यवस्था नहीं घोषणा करिसेंती आईन मंत्री। एबे सेप्टेम्बर 15 सुधा धाड़ी दर्शन। यह द्वारा भीतर दर्शन समय 7 पाहाच द्वार प्रवेश करी भक्त घंटी द्वार और गारद द्वार बाहरी पारिबे। घंटी द्वार महिला और वरिष्ठ नागरिक, गारद द्वार पुरुषों पर प्रस्थान रहिबो। परवर्ती खबर, 11 दिन में राजस्व अमला संघर आंदोलन, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप दाबी। सेपटे विभिन्न दाबी रे जिला स्तरीय अमला माने गत 10 तारिख समूह छुट्टी रही कार्यबंद आंदोलन जारी रखिथिबारु जिला और सब डिविजन रे थिबा विभिन्न कार्यालय सरकारी कार्य गुरुतर भाव बाधाप्राप्त होउछि। फल साधारण लोके सरकारी सेवार वंचित होउछंती। तेणु आंदोलनरत अमला मानक अनुपस्थिति पाई कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने, बेआईन छुट्टी पर दरमा बंद, एपरिक सेवा रहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को राजस्व विभाग अतिरिक्त सचिव जिलापाल मानक गत 12 तारिख निर्देश देइथिले मध्य आंदोलन उपर कौनसी प्रभाव पड़ी नहीं। तेणु एभली परिस्थिति मुख्यमंत्री हस्तक्षेप कर समाधान बाट खोलिबाकू साधारण दाबी होउछि। परवर्ती खबर, नियमित हेबे स्कीमेटिक शिक्षक, नियुक्त हेबे 45,000 शिक्षक। सेपटे प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में आसब बड़ परिवर्तन। एने बड़ घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। नियमित हेबे स्कीमेटिक प्राथमिक शिक्षक। राज्यर वर्तमान 45,292 प्राथमिक विद्यालय 1,60,319 शिक्षक पदवी रही। नुआ शिक्षानीति अनुजाई नूतन 39,366 पदवी सृष्टि करा। यह सहित डिसेम्बर 2025 सुधा 5,067 शिक्षक पदवी मध्य खाली हेब। तेणु यही समस्त पदवी को मिसाई आसंता 3 वर्ष मध्य 44,433 पदवी पूरण करने मुख्यमंत्री निर्देश देइछंती। वर्ष को प्राय 15,000 पदवी पूरण करा। सेही भली राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को मिसाई गोटे बोर्ड गठन करने को निष्पत्ति निया जाइछि। यह सहित नवम और 10th श्रेणी सबु पिलांको मागणारे पाठ्यपुस्तक जोगाई देबा पई बैठक में निष्पत्ति होइछि। सेहीपरि छात्र छात्री स्वास्थ्य को दृष्टि रखी हॉस्टेल रहुथिबा पिलांको पई एएनएम नियुक्ति करा जिवो। प्रत्येक 300 पिलांको पई जणे एएनएम नियुक्ति हेबे। आदिवासी छात्र छात्री मातृभाषा रे शिक्षा देबा उपर गुरुत्व दिया जाउछि। परवर्ती खबर, 25 रे आसुछि पुणी एक लघुचाप। आज 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा पे ऑरेंज अलर्ट जारी। सेपटे पुणी आसुछि लघुचाप। 25 रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचापर संभावना रही। एने पूर्वानुमान करिसेंती अंतर्जातीय पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस। एपटे उत्तर ओडिशा और संलग्नवर्ती गांगेय पश्चिमबंग उपरी एबेक घूर्णिबल सक्रिय रही। 27 तारिख सकाळ पर्यंत राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। आज 5 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। एही जिला गुड़िक है केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा। आउ बाकी 25 जिले में प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना नहीं येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। 25 तारिख राज्यर बढ़िब वर्षार परिमाण बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 27 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रहिब। मौसुमी ऋतु में एजाए राज्यर हाराहारी 764.0 मिलीमीटर वर्षा होइछि। 2टी जिले में अत्यधिक वर्षा और 21 जिले में स्वाभाविक वर्षा रेकर्ड कर जाइछि। बाकी 7टी जिले में नियंत्रित वर्षा चिंतार कारण पलटिछि। परवर्ती खबर, स्वायत्त शासन दिवस रे बड़ घोषणा। 9टी नुआ एनएससी को मिली पारे मान्यता। सेपटे आगामी स्वायत्त शासन दिवस अवसर में बड़ घोषणा करिवे राज्य सरकार। आसंता 31 रे 9टी नुआ विज्ञापित अंचल परिषद
एनएससी घोषणा हेब बोली सूचना देइछन्ति नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। ଏହା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ 21ଟି ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଥମେ 12ଟି ଏନ୍ଏସି ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ବାକି ଥିବା 9ଟି ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନେଇ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହେବ। ଏହା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସହରୀକରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ ରହିଛି। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସହରୀକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଲୋକେ ସହରରେ ବସବାସ କରିବା ସହ ସହରୀ ସୁବିଧା ଚାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ତର୍ଜମା, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବା ସହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ କରୁଥିବା ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିବେ ସେ ଦିଗରେ ବି ପଦକ୍ଷେପ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ନିବାସରେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କେବଳ ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବାକୁ ସେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। କେଉଁଠି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ଦିନ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଏବେ ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ମଥ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ ମେଡିକେୟାରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 ମିନିଟରେ 11ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇରାନର ନୌସେନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପାୱାର 1404 ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ନୌସେନା ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଇରାନ ନୌସେନା ମାତ୍ର 1 ମିନିଟରେ 11ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଓମାନ ଉପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ଅନେକ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଇରାନ ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋହନ ସରକାର ଆଜି ଆଇପିଏସ୍ ଓ ଓପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। 17 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଓ 13 ଜଣ ଓପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସନ୍ତୋଷ ବାଲାଙ୍କୁ ଏସ୍ଏଫ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଆଇଜି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଭିଜିଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଏସ୍ଏ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହି କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 18,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଧୀନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ 11ତମ କିସ୍ତି ପରେ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ତେବେ 12ତମରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 18,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବ। ଏଠି କହୁ ରଖୁଛୁ କି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଧାର ସିଡିଂ, ଇକେୱାଇସି, ଜମି ରେକର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଔପଚାରିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଜମି ରେକର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଆଧାରରୁ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। 15ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଇକେୱାଇସିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କିଛି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠାରେ ଯାଞ୍ଚରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ଏକକାଳୀନ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବହି ଓ ସରକାରୀ ବସର ସୁବିଧା। ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବହି ମିଳୁଥିଲା। ସରକାର ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ବହି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ମାଗଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଆର୍ଟିଆଇ ସହଯୋଗରେ କୋରାପୁଟରେ ଏକ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ବିଲ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନୂଆ ଆଇନରେ ଜେଲ୍ ସହ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେପଟେ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ବିଲ୍ ଉପରେ ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଏହା ଏବେ ଏକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ସେବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବା ଏବଂ ଏପରି ଖେଳ ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ନୂତନ ଆଇନରେ ଅନଲାଇନ୍ ମନି ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରମୋଶନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏହି ବିଲ୍କୁ 26 ମିନିଟ୍ରେ ଏବଂ ଲୋକସଭା ଏହାକୁ 7 ମିନିଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଟଙ୍କା ଗେମିଂରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଞ୍ଚୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କହିଥିଲେ, ସମୟ ସମୟରେ ସମାଜ ଭୁଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏବଂ ସଂସଦର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରୂରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର, ସିଂହ ମୁହଁକୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଠେଲିଦେଲା ମାଲିକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ଅମାନୁଷିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାଲିକ ହେଲେ ବି ଶ୍ରମିକ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ଉପରକୁ ସିଂହ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘଟଣା ଏବେ ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ଲିବିୟାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଫାର୍ମ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ପାଳିତ ସିଂହକୁ ଜଣେ ମିଶରୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ସିଂହଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ଧରି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସିଂହର କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଲିବିୟା ଏବଂ ମିଶରର ଲୋକମାନେ ରାଗିଯାଇ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ଆଉ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀକୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ବିଇଓ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲରୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ। ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ଆସି ସକାଳ 9ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଝିଅଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଝରକା ରେଲିଂରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଝିଅଟି ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜର ସମଗ୍ର ବଳ ଖଟାଇ ଲୁହା ରେଲିଂକୁ ବଙ୍କା କରିଥିଲେ ବି ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ବାହାରି ଥିଲାବେଳେ ଅଣ୍ଟାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଟକି ରହି ରାତିସାରା କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଝିଅଟିକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ରୋଷେଇଆଠାରୁ ଚାବି ଆଣି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର କବାଟ ଖୋଲି ଝରକାର ଲୁହାକୁ ବଙ୍କା କରି ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର 4 ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ, ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ପନ୍ଥ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ 4 ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କମିଶନ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈବାହିକ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି କହିପାରିବେନି ଯେ ସେ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗରତ୍ନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ 2 ପିଲା ଥାଇ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, ବିବାହର ଅର୍ଥ 2 ଆତ୍ମା 2 ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ରହିବା। ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କିପରି ରହିପାରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ପିଲାମାନେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘର ପରିବାର ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 574 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 40 ମିସାଇଲ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କଲା ରୁଷ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ 574 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 40ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ପଶ୍ଚିମ ସହର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କିଏଭକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଲିଭିଭ୍ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଟ୍ରାନ୍ସ କାରପାଥିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରୁଷରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିବା ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ୍ରି ସିଭିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି।